اس دیش کو مسلمانوں کے حوالے سے چوکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان ہے الہ آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج شیکھر کمار یادو کا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایک جج کی زبان سے ایک کمیونٹی کے لیے کیسے اس طرح کے جملے نکل سکتے ہیں، لیکن شیکھر کمار یادو سٹنگ جج ہے الہ آباد ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے سیدھے سیدھے بیان دیا ہے کہ کٹ ملوں سے اس دیش کو خطرہ ہے، کٹ ملوں کے حوالے سے اس دیش کو محتاط رہنے کی، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی جو بھاشا ہے بجرنگ دل کے غنڈے بولتے ہیں، اس طرح کی جو بھاشا ہے وشو ہندو پریشد کے لیڈر بولتے ہیں، بی جے پی کے نیتا بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، ووٹ بینک کی سیاست کرتے ہیں، دن رات مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس بار مسلمانوں کو گالی دینے کا کام، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کام الہ آباد ہائی کورٹ کے جج شیکھر کمار یادو نے کیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کے ایک پروگرام میں شیکھر کمار یادو گئے تھے، ان کو بولنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی تقریر کے دوران مسلمانوں کو اس طرح کی گالی دی، مسلمانوں کے لیے ایسا جملہ استعمال کیا۔ سب سے پہلے آپ سنیے۔ لیکن جو کٹھملا ہے جسے کہہ لیجیے آپ، سب غلط ہے، لیکن کہنے میں گریز نہیں ہے، کیونکہ وہ دیش کے لیے گھاتک ہیں، بگاڑنے والے لوگ ہیں، جنتا کو بھڑکانے والے لوگ ہیں، دیش آگے نہ بڑھے اس پرکار کے لوگ ہیں، ان سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ شیکھر کمار کو آپ نے سنا، انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے مسلم عورتوں کا بھی مذاق اڑایا اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مہیلا کو دیوتا کا روپ دیا گیا ہے، اس لیے مہیلاؤں کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، مہیلاؤں کا اپمان نہیں ہونا چاہیے، اور 4 شادیاں کرنا، حلالہ کرنا یا اس طرح 3 طلاق دینا مہیلاؤں کا اپمان ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ شیکھر کمار یادو صاحب کا کہنا ہے۔ ان کا جو پہلا بیان ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک جج کی زبان سے اس طرح کی بھاشا کیسے نکل سکتی ہے۔ جج کا مطلب ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے، سبھی کو انصاف دینے کا کام کرے، سبھی کے لیے آواز اٹھائے، کسی ایک مذہب سے اپنے آپ کو نہ جوڑے، کیونکہ ہندوستان میں جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، لیکن جج صاحب نے سیدھے سیدھے مسلمانوں کو گالی دی ہے اور بجرنگ دل کے نیتاؤں سے بھی زیادہ گھٹیا زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے، مسلمانوں کو کٹ ملا کہا۔ اب جج شیکھر کمار یادو صاحب سے سیدھا سیدھا سوال یہی ہے کہ اس دیش کو مسلمانوں سے خطرہ کیسے ہے؟ مسلمانوں نے اس دیش کا بگاڑا کیا ہے؟ مسلمانوں نے اس دیش کو بنایا ہے، مسلمانوں نے اس دیش کی تعمیر کی ہے، اس دیش کی جو خوبصورتی ہے، اس دیش کا جو دنیا بھر میں نام ہے، اس دیش کا جو حسن ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے، اور آج بھی مسلم بادشاہوں کی وجہ سے اس دیش کو لاکھوں کروڑ روپے کا ہر سال ریونیو آتا ہے۔ اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرانے کا کریڈٹ بھی پورا کا پورا مسلمانوں کو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ہی پہلی لڑائی لڑی تھی، مسلمانوں نے ہی مسلح جد و جہد کی تھی، مسلمانوں نے ہی انگریز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھایا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہادت کے مرتبے سے گزرنا پڑا، ان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرا۔ مدرسوں کی وجہ سے اس دیش کو آزادی ملی، مسلمانوں کی وجہ سے اس دیش کو آزادی ملی۔ ان کے لوگوں نے تو بہت بعد میں آ کر کے آزادی کے مومنٹ کو جوائن کیا، اور جب ان لوگوں نے آزادی کے مومنٹ کو جوائن کیا تو اس وقت آزادی کی لڑائی مسلح نہیں تھی، ہتھیار کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ پیسفل مومنٹ چل رہا تھا۔ پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اور اس پیسفل مومنٹ میں بھی جو بی جے پی کے رہنما ہیں، جو RSS کے رہنما ہیں، وہ انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے، وہ وطن پرست لوگوں کے خلاف تھے، غداری کر رہے تھے، ادھر سے ادھر راز کو پہنچاتے تھے، جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ یہ تاریخی سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، اور مسلمانوں نے ہی اس مہم کو شروع کیا اور مسلمان آخر تک آزادی کی جنگ لڑتے رہیں، تب اس مسلمان سے ان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ آج ساری عدالتوں میں ججز ان کے ہیں، حکومت ان کی ہے، پرائم منسٹر ان کے ہیں، تمام اداروں میں ان کا قبضہ ہے، اور جو اہم محکمے ہیں، جو اہم عہدے ہیں، خواہ وہ آرمی ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو یا اس طرح کے دوسرے شعبے ہو، ان تمام جگہوں پر UPSC میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے صرف 2% یا اس سے بھی کم ہے۔ 80% ان کی آبادی ہے، مسلمانوں کی دیش میں آبادی صرف 14% ہے، اور جو حکومتی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیٹکس ہو، خواہ وہ خواہ وہ کیا بولتے ہیں کہ بیوروکریٹس کا معاملہ ہو، یا وہ آرمی ہو یا پولیس کا محکمہ ہو، سب جگہ مسلمانوں کی نمائندگی 2% سے بھی کم ہے۔ اور کسی بھی محکمے میں اگر مسلمان ہے تو وہ جو مسلمان ہیں وہ آئین کے مطابق کام کرتا ہے، وہ قانون کے مطابق چلتا ہے، کہیں پر بھی وہ ریلیجن کے نظریے سے کام نہیں کرتا، یا مسلمان ہو کر کے کام نہیں کرتا، یا کہیں پر وہ
जानिबदारी नहीं बरतता है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि जो आइन है, आइन पर जिस तरह वो हलफ लेता है उसी तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। इसके बावजूद लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है और अब सिटिंग जज ने यहाँ तक बयान दे दिया कि इस देश को मुसलमानों से ख़तरा है, जो बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि इस जज साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अदालतों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोग इस पर इत्मीनान नहीं कर पाएंगे। इन जजों के पास कैसे लोग इंसाफ की गुहार लगाने जाएंगे? एक जज का काम होता है लोगों को इंसाफ देना, लेकिन यहाँ जो इन्होंने बयान दिया है बेहद शर्मनाक है। इसी तरह महिलाओं के हवाले से उन्होंने कहा कि 4 शादियाँ नहीं होनी चाहिए, 3 तलाक नहीं होना चाहिए, और क्योंकि देवता माना गया है, देवी माना गया है महिलाओं को, अगर महिलाओं को देवी माना गया है और उनका सम्मान होना चाहिए, उनको तलाक नहीं देना चाहिए, तो फिर जज साहब को हिंदू धर्म में जो तलाक देने का सिलसिला शुरू हुआ उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो पुराना हिंदू धर्म है, जो पुराना हिंदू धर्म का रीति रिवाज है कि ज़िंदगी भर का साथ है, शादी हो गई तो तलाक का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं होगा, हर पूरी ज़िंदगी वो उसके साथ रहेगी, नहीं जा सकती है छोड़कर। ये जो कोर्ट के ज़रिए तलाक होती है, ये सारे ऑप्शन हिंदू धर्म के लिए ख़त्म कर देने चाहिए। जज साहब को ये कहना चाहिए था, ये मुसलमानों का मामला है, निजी मामला है। आपके धर्म में महिलाओं को देवता का तस्वुर दिया गया है, इस्लाम में महिलाओं को देवता का तस्वुर नहीं दिया गया, बल्कि इस्लाम में औरतों को रहमत करार दिया गया है, औरतों को इज़्ज़त का मर्तबा दिया गया है। औरतों की बरहना तस्वीरें इस्लाम में हराम है, या औरतों को शादी के बगैर उनसे फ़ायदा उठाना इस्लाम में हराम है। इस्लाम में कहा गया है कि औरतों को इज़्ज़त देनी होगी, उनको सम्मान देना होगा, और यह सम्मान शादी के ज़रिए होगा। किसी और औरत से अगर कोई रिश्ता रखा जाता है तो रिश्ता इस्लाम में हराम करार पाएगा, क्योंकि उस रिश्ता में औरतों का इस्तेहसाल होता है, औरतों का फ़ायदा नहीं होता, उनकी इज़्ज़त नहीं होती, उनका एहतराम नहीं होता है। तो इस्लाम ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर हो, या इस तरह के तमाम रिश्ते को इस्लाम ने हराम करार दिया। और इस्लाम ने कहा कि तुम औरत को वाइफ बनाओ, तभी उसको इज़्ज़त मिलेगी, या जब तक वो बेटी रहती है बाप से इज़्ज़त मिलती है, या जब तक या फिर वो माँ बन जाती है तो बेटे के ज़रिए उसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन एक औरत का अगर किसी मर्द से कोई रिश्ता नहीं है, मियाँ बीवी का भी रिश्ता नहीं है, तो वो जो रिश्ता है हराम रिश्ता करार पाता है, और उस रिश्ते में उस औरत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस्लाम इस कल्चर को नहीं अपना सकता, इस्लाम इसकी वकालत नहीं करता है। और जज साहब इसी तरह के कल्चर को अपनाने की वकालत कर रहे हैं। ये जो हिंदुस्तान में लगातार कल्चर बढ़ता जा रहा है कि एक तरफ शादी होती है, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, दूसरी तरफ लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। अदालतों से इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको जवाज़ मिल रहा है कि कोई अपनी शादी होने के बावजूद किसी और के साथ रह सकता है और उसकी वाइफ को उस पर या उसके शौहर को एतराज़ नहीं होगा। इस्लाम इस तरह की चीज़ों की वकालत नहीं कर सकता, और न ही मुसलमानों को इस तरह का मशवरा देने की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बयान है हमारे जज साहब का ये कि उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा। आखिर जो इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से जो डराया जा रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उसमें जज साहब भी शरीक हो गए हैं। सबसे अहम सवाल तो इनके विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में शरीक होने पर हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो तंजीम है वो हिंदुत्व के लिए काम करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाती है, तंजीम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर गलती है। ऐसे इदारों के प्रोग्राम में किसी भी जज के शरीक होने का कोई मतलब नहीं बनता, और शरीक होकर उनको समझाने के बजाय उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी ज़ुबान बोलना, ये और ज़्यादा शर्मनाक है। और मुसलमानों को कठमुल्ला बोलना कि मुसलमान कठमुल्ले हैं, देश के लिए ख़तरा है, जबकि इस देश के लिए हर कदम पर मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने आज़ादी दी है, और ये जो देश है मुसलमानों का देश है, और मुसलमान हमेशा अपने देश के साथ वफादार बनकर रहेंगे, वो कहीं और जाने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।